सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा। तुसीं देख रहे हो प्राइम मीडिया टीवी ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर एक बार फिर पेश करना वेला हो चलिया। खबरां बहुत सारियां ने, पर सब तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी। पंजाब दे विच सोहनी धुप्प, कड़ाके की धुप्प, चमकदी धुप्प, तिखी धुप्प निकलनी शुरू हुई है, जिहदे करके पंजाब के मौसम दे विच वड्डी करवट आई है। उदा मौसम विभाग ने यह गल कही है कि 18 फरवरी तो लैके 21 तक यानी कि 3 दिन पंजाब के कई हिस्सों के विच मींह पै सकदा, भरमां ते कई थावां ते शायद गड़े भी पैण। जेकर इदां हो जाता तो मौसम फिर एक बार पासा पलटूगा, सो वक्त दसूगा। पर पिछले कुछ दिनों के विच पंजाब दे विच गर्मी की आमद शुरू हुई प्रतीत हो रही है। दिन के वेले सोहनी धुप्प निकलती है, थोड़ी बहुती ठंड रात के वेले लगती है। पर मौसम विभाग के वल्लों जो भविष्यवाणी की गई है मींह कणी की, ये करके लगता भी जेकर मींह पै गया, जेकर गड़े पै गए तो पंजाब दे विच कुछ दिन वास्ते ठंड फिर दस्तक देऊगी, तो जेकर मींह ना पिया तो ठंड पाई गई कि गई है। पर पंजाब दे विच घट्टो घट्ट तापमान तो वध तो वध तापमान दे विच काफ़ी इजाफा हो गया। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी जी किसान अंदोलन नाल संबंधित। बहुत सारियां खबरां आउंदियां ऐसियां जिहड़ियां कि चिंतित करदियां, बहुत सारियां खबरां आउंदियां ऐसियां जिहड़ियां कि फिकरां दे सागर विच गोता लवाउंदियां, बहुत सारियां खबरां ऐसियां जिहड़ियां कि विचारन लई सोच विचार करन वास्ते मजबूर करदियां, बहुत सारियां खबरां आउंदियां ऐसियां जिहड़ियां कि उलांभा देण नूं चित करदा। वो खबरां पढ़ के जाण के सुण के कि भाई आ नेता इदां इदां क्यों करदे आ, इन्हां दे प्रति साडे उलांभे बहुत आ। हुण लंघे कल शंभू वाले बार्डर के उत्ते एक बार फिर गोले दागे गए आ, अथरू गैस के गोले। ये वो वेला जो हरियाणा की पुलिस के वलों सुनने में आया कि 30,000 अथरू गैस के गोलियां का होर ऑर्डर दिता गया। ये भी पता लगा लंघे कल एक किसान की शंभू वाले बैरीयर ते मौत हुई है। ये भी पता लगा एक SI की भी मौत हुई है। ये भी पता लगा भी उत्थे कई किसान जख्मी हुए आ, तो ये भी पता लगा किसान जथेबंदियां एक हो रही। तो ये भी जानकारी मिली है कि ऐतवार नूं मीटिंग एक बार फिर किसान आगूआं दी ते केंद्र ने 3 मंत्रियों की होनी है। केंद्र के मंत्री ये चाहते हैं कि इस मसले नूं अंदोलन नूं थोड़ा जिहा अगे खिंचा जाए। उत्तों लग जे चोण जाबता, गलबात ठप्प हो जाए, असीं कहांगे जी जाबता लग गया, हुण उस तो बाद गल करदे जदों चोणां हो गईआं। किसान ये चाहुंदे जी कि जाबता लगण तो पहलां मसले का हल हो जाए, क्योंकि जे जाबता लग गया गल 2029 दीआं लोक सभा चोणां ते जा पैणी आ। उदों पता नहीं किहड़े राजे की प्रजा होनी है, इस करके जिहड़ा मसला हुणे निबड़ जे उहदे वर्गी रीस कोई नहीं। पर सवाल ये पैदा हुंदा कि की ऐतवार नूं मसले का हल निकलू। सवाल ये पैदा हुंदा कि की केंद्र की सरकार MSP सारियां फसलों ते दे सकू, क्योंकि देखो पंजाब दे विच झोना, कणक, नरमा, कपाह ते कुछ होर फसलां हुंदियां। किसी सूबे दे विच नारियल की खेती हुंदी है, किसी सूबे दे विच फुल्लां दी हुंदी है, किते सेबां दी हुंदी है, किते कुछ। सारियां फसलों के उत्ते MSP किवें संभव हो, एक तां इह सवाल है। तो केंद्र की सरकार विचकारला की राह कढू, दूजा सवाल यह है किसानां दीआं कई मंगां बहुत वाजिब आ, पर कुछ क मंगां दे उत्ते सवाल भी उठदा, क्योंकि किसान आगूआं ने गल कही है भी जदों किसान जां मजदूर सेवा मुक्त हो जाए, 60 वरियां दा हो जाए, तो फिर उहनूं 10,000 रुपया महीना पेंशन मिले, जिहड़ी कि कदे भी मंग पूरी होनी ही नहीं। क्योंकि हुणे तो इस गल की चर्चा चलती है कि दुनिया भर दे विच पेंशन उदों मिलती है जदों किसी ने अपनी नौकरी दे विच टैक्स जमा करवाया होवे। पंजाब दे विच, देश दे विच खेतीबाड़ी ते टैक्स नहीं हैगा। हाँ, ये गल वक्री है भी जदों असीं खादां की वरतों करते हैं, डीजल पेट्रोल की वरतों करते हैं, जदों असीं स्प्रेहां की वरतों करते उहदे ते आ, पर कुल आमदन दे उत्ते वो टैक्स नहीं है, जिहदे करके ये मंग किवें मन्नी जाऊगी, ये एक बहुत वड्डा सवाल है। मंग मन्नी ही नहीं जानी। पर जिहड़ी MSP वाली गल है, करजे माफ़ी की गल है, ਜਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਰੇਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੂਗੀ, ਇਹ ਸਮਝ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਤੇ पंजाब के किसान आगूआं दे विच मीडिएटर का पुल का काम करदा, मैं किसानां दा वकील बन के बैठदा। मीटिंग हर बार वधिया माहौल च हुंदी है, पर केंद्र के मंत्री उपर जाके गल करनी होगी, इस करके तरीक अगली ले लेंदे आ जां तरीक अगली दे दिंदे आ। सो दसूगा वक्त कि भाई बनदा की आ। पर खट्टर साहब दे वल्लों जिहड़ी गल कही गई है उहदे उत्ते कुछ लोकां नूं इतराज़ होया समेत साडे। वो ये गल कहंदे आ कि किसान ने जिहड़े ये ट्रैक्टर ट्रालियां लैके इउं जांदे दिल्ली दे वल जिवें जंग लड़न चले होण, जिवें कोई लड़ाई लगी होवे। ये साल साल का राशन लैके तुर पैंदे, नाल JCB मशीनां लैके तुर पैंदे आ, नारे लाउंदे जांदे जेकर इन्हें दिल्ली वाले जाना ही आ तो ये जी बस ते जाण, कार ते जाण, रेल ते जाण, मीटिंग कर लैण। उन्हां नूं एक गल दी बेनती है भी तुसीं किसानां दे तौर तरीके दे उत्ते इतराज़ ज़ाहिर कीता,
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਟਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਕਿਉਂ ਵਿਛਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਬੈਰੀਕੇਡ ਕਿਉਂ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਕਿਉਂ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਖੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, 30,000 ਗੋਲੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਕੇ, ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ। ਗੋਲੇ ਫਟਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਸਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੜੂਨੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਲ ਨਾਕੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲਾ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕरेंगे, ਅਬ ਗੋਲੇ ਨਹੀਂ ਫੈਂਕੇ ਜਾएंगे, ਪਰ ਗੋਲੇ ਫੇਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਲਤ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਤਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲੇ ਵੀ ਨਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ, ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਛਿੜਪਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਵਾਲੇ ਛਿੜਿਆ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, MSP ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੇਨੇ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੁਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸਿਮਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਾ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 20 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਸੋ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ
ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨਾ ਵੜ ਜੇ, ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਨਾ ਵੜ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 543 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। 543 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 195 ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ 195 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਗਏ, 195 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 130 ਜਾਂ 135 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ 130 35 140 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ MSP ਦਿਓ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ 2 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ 6 ਕਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ 7 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੁਹਿਰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 195 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁੱਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ 35.91% ਬਣਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 36%, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ, ਖੇਤੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਕਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 195 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 136 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 195 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 70% ਬਣਦੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੇ ਨੇ? ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 39 ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਚੋਂ 8, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ 13, ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ 15, ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ 19, ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਂ 6, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਂ 20, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਂ 2 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਮੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੋ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੱਤਣ ਛਾਈ ਵੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣੇ ਮਰਨੇ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਪੇ ਸਹੇੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਦਾਂ ਦਾ, ਰੇਹਾਂ ਦਾ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 70,000 ਨੂੰ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਫਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਫਾਹਾ ਲਿਆ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਮੇਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਿਆ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ 2-4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਖਾ ਗਈ ਆ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੇਨੇ ਭਾਈ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ 195 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਜਬੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। 2 ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਧਾਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁੱਤੇ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਆਦਮਖੋਰ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਧਾਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਆ ਵੀ ਬਰਸਟ ਪਿੰਡ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਪਤੰਗ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜੇ ਨੱਠੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚੀ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਖਾ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ ਬੱਚੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਗੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਰਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਇੱਕ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਲਮਕੀ ਜਾਂਦੀ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਈ, ਸਾਹ ਰਗ ਵੱਢੀ ਗਈ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਆ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਕਵੇ ਜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਾ, ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤਸਕਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਉਲਾਂਭਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਸਰਕਾਰ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵਿਖਦੀ ਆ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨੇੜਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੀਲਾਂ ਰੂਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਜੱਗ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦੰਦਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11-12 ਵਜੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਪੈਦਲ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਓ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕਰ ਜਾਓ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਗ ਗਏ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗਾਈਏ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਕਾਟੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।